السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عذاب کی کتنی نشانیاں دکھائیں اور ان میں سے کتنی نشانیاں سچ ہوئیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی 9 نشانیاں دکھائیں اور ان کو ہر طرح سے ڈراتے رہے اور اس قوم نے برابر ایمان سے انکار ہی کیا۔ سب سے پہلی نشانی قحط سالی کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا اور پکڑا ہم نے فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں، شاید کہ کچھ نصیحت پکڑیں۔ بس غضب الہی 3 برس مصر میں رہا اور پھر مصر میں کچھ بھی ذرات اور میوے پیدا نہیں ہوئے۔ مارے بھوک کے اور پیاس کے لوگوں نے فرعون کے آگے گریہ زاری کی۔ قوم کی گریہ زاری دیکھ کر اس ملعون نے 70,000 مہمانوں کو سرائے بلا کر کھانا کھلایا۔ آخر پھر وہ تمام غلہ ختم ہو گیا اور قحط بدستور جاری رہا اور قحط سے لوگ سخت پریشان ہوئے اور بے اختیار ہو کر کہنے لگے، اے فرعون، جو ہم پر قحط آ پڑا ہے یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ یہ سن کر فرعون بولا کہ تم سب موسیٰ کے پاس جاؤ اور پھر اس سے کہو یہ قحط کا عذاب تمہارا خدا ہم پر سے اٹھا لے تو پھر ہم سب تیرے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ آخر کار قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور مکر و فریب سے رو رو کر کہنے لگی، اے موسیٰ، اپنے خدا سے کہو یہ قہر ہم پر سے دور کرے تب ہم سب ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی تو قحط جاتا رہا، لیکن پھر بھی وہ مردود ایمان نہ لائے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، جو تو لائے گا ہمارے پاس اپنی کوئی نشانی کہ ہم کو جادو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں کی جس کی وجہ سے ان پر مندرجہ ذیل بلائیں نازل ہوئیں۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، مینہ کا اور ٹڈی اور چچڑی یعنی جوئیں اور مینڈک اور لہو۔ دیکھو کتنی نشانیاں جدا جدا۔ پھر تکبر کرتے رہے اور در حقیقت وہ لوگ تھے گناہ گار۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 برس فرعون سے مقابلہ رہا اس بات پر کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے دے، لیکن اس نے نہ مانا اور دہرا کر ہیلا سا کرتا رہا۔ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بد دعائیں کی جس کی وجہ سے یہ بلائیں ان پر آتی رہیں، یعنی دریائے نیل بہت چڑھ گیا، کھیت اور باغ اور گھر بہت تلف ہو گئے اور ٹڈیاں سبزی کھا گئیں، اور پھر آدمیوں کے کپڑوں میں جوئیں کثرت سے پڑ گئیں۔ اسی طرح ہر چیز میں مینڈک پھیل گئے اور تمام پانی خون بن گیا۔ لیکن ان سرکش کافروں نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ تسلیم کیا اور برابر انکار ہی کرتے رہے۔ پہلا عذاب ان پر طوفان کا نازل کیا گیا تو اس وقت لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، اس بلا سے نجات دلا اور پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ طوفانی عذاب جاتا رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبزی اور زراعت بہت پیدا کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ ایمان لے آؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ہرگز خدا کا رسول نہیں مانتے، کیونکہ یہ زراعت تو ہر سال ہمارا بت ہم کو دیتا ہے، یہ پیداوار تو تمہاری دعا سے تو نہیں ہے۔ پھر یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بہت کثیر تعداد میں بھیج دیں جو ان کی تر و تازہ زراعت کو کھا گئیں۔ پھر کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم ہم سے ان ٹڈیوں کے عذاب و بلا سے نجات دلاؤ گے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس ظالم قوم کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خدا سے دعا کی تو عذاب جاتا رہا۔ پھر اس ظالم قوم نے آ کر کہا کہ یہ ٹڈیوں کا عذاب تو تمہاری شومی سے آیا ہے، ہم تو یقین نہیں لاتے اور ہم نہ تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے بد دعا کی، لہٰذا اس کے نتیجے میں اس قوم پر جوؤں کا عذاب آیا اور ہر شخص کے کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئیں اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے بدن اور کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئی ہیں، وہ ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں، ہم لوگ سخت پریشان ہیں، آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے اس عذاب سے نجات دلانے کی درخواست کیجیے تو ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے سے پھر اپنے رب سے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان پر آئی ہوئی یہ بلائیں جاتی رہیں۔ پھر ان
काफरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, ये सारा खेल तेरे जादू का है, हम तुझको हरगिज ना मानेंगे, तू बड़ा जादूगर है। और कहने लगे काफर, ए मूसा, जो तू लाएगा हमारे पास निशानी कि हम इस जादू को ना मानेंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, जिसकी वजह से मेंढक बेशुमार पैदा हुए कि कोई जगह इन काफरों के चलने फिरने उठने बैठने की खाली ना रही, तमाम मेंढकों से भर गई। चुनाचा वो पलीद इस अजाब में गिरफ्तार हुए और सख्त आजिज आ गए। अगर वो एक मेंढक को मारते तो बेशुमार और पैदा हो जाते। ये हालत देखकर सख्त परेशानी की वजह से लोगों ने फिर ओन मलऊन से जाकर कहा कि हम लोग इससे शदीद आजिज आ गए हैं, वो हमको हर हफ्ते एक ना एक बला में जरूर डालता है। फिर ओन बोला, मत डरो, ये तो इसके जादू के खेल हैं, बल्कि तुम फिर इससे जाकर कहो कि ए मूसा, जब हम तुमको मानेंगे कि अब की दफा इस बला से हमको निजात दिलाओ। तब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर इल्तिजा की। फिर ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से दुआ की। खुदा के हुक्म से जितने मेंढक थे वो सब के सब खत्म हो गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अब तुम ईमान ले आओ खुदा पर। आखिरकार उन्होंने इनकार किया और ना माना, जहन्नम की राह ली। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से दुआ की तो फिर इन मरदूदों मुनकरों के पीने के पानी, दरियाए, नदी सब लहू बन गए। और जब कौम बनी इसराइल इसको पीती तो वो साफ होता, और अगर कौम फिर ओन पीती तो वो खून बन जाता। फिर आजिज होकर फिर ओन से कहने लगे कि अब तो हम सख्त आजिज आ गए हैं कि हर जगह का पानी लहू बन गया है और किसी जगह पानी पी नहीं सकते। ये सुनकर फिर ओन मलऊन कहने लगा कि यह सब सहर साजी मूसा की है, लिहाजा तुम फिर इससे जाकर कहो कि ए मूसा, अब की दफा तू निजात दिला दो, हम लोग जरूर तेरा दीन कबूल कर लेंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ओनी कौम के कहने से खुदा तआला से दुआ की। खुदा के हुक्म से वो नदी, नाले, दरिया जो खून बन गए थे वो सब के सब पानी बन गए। और फिर इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से हर बला जब इन काफरों पर नाजिल होती थी तब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर तजर्रा जारी और इजर हीला साजी करके ईमान लाने का वादा देकर अपने सर से बला दूर करवा लेते थे। और जब वो बला इनके सर से टल जाती थी तो फिर मुनकिर हो जाते। जब आन पड़ता इन पर अजाब तो बोलते, ए मूसा, पुकार अपने रब को हमारे वास्ते, जैसा कि इसने तुझको सिखा रखा है। अगर तूने ये अजाब हमसे उठा लिया तो बेशक हम तुझको मानेंगे और रुखसत करेंगे कौम बनी इसराइल को तेरे साथ। चुनाचा अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उठा लिया हमने इनसे अजाब एक वादे तक कि इनको पहुंचता था तब ही वो मुनकर हो जाते और हरगिज ईमान ना लाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून ने अपने खुदा से बद्दुआ की, ऐ रब, तूने दी है फिर ओन को और इसके सरदारों को जीनत मालो दुनिया की, और वो अपनी जिंदगी में लोगों को तेरी राह से बहकाते हैं। ऐ अल्लाह, तू इन लोगों का सब मालो दौलत इनसे मिटा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मिटा दे इनके माल और सख्त कर इनके दिलों को कि अब वो ईमान ना लाएं जब तक कि देखें दर्दनाक अजाब। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी। ऐ मूसा और हारून, तुम दोनों साबित कदम रहो और मत चलो इनकी राह जो अनजान है। बस खुदा के हुक्म से फिर ओन और इसकी कौम का मालो मता, दरमो दिनार और मेवे सब पत्थर हो गए, यहाँ तक कि मुर्गियां अंडे देती जमीन पर गिरते ही पत्थर हो जाते। ये देखकर फिर ओन की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर इल्तिजा की, ऐ मूसा, ये जो चीजें पत्थर हो गई हैं अगर तेरी दुआ से अपनी असली हालत पर आ जाएं तो हम सब तेरा दीन जरूर कबूल कर लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की ये आजिज़ाना इल्तिजा सुनी और कहने लगे, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे कहने से फिर खुदा से दुआ करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। चुनाचे ये कहते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े और अपने परवरदिगार से पुरखलूस इल्तिजा करने लगे। इस इल्तिजा से अल्लाह ताला ने इन चीजों को जो पत्थर बन चुकी थी फिर असली हालत पर कर दिया। ये ठीक होते ही फिर ओन की कौम फौरन ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत से मुनकिर हो जाते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर ठहराया। बावजूद 9 अलामात के, अव्वल अस्सा, दूसरा यदबीजा, तीसरा तूफान, चौथा कहर, 5वां टिड्डी दल, छठा जुएं, 7वां मेंढक, 8वां लहू, 9वां तिम्स, फिर भी कुफार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। आखिर वही नाजल हुई, ऐ मूसा, बनी इसराइल को लेकर रात को मिस्र से निकल कर लबे दरिया जा रहो और इस तरह पर जाओ कि अहले मिस्र को तुम्हारे जाने की खबर ना हो, मैं तुमको दरिया के पार कर दूंगा। फिर ओन मलऊन को और इसकी सारी कौम को दरिया में डबो दूंगा, तब तुम और तुम्हारी कौम इसके शर से नजात पाओगे। चुनाचा अल्लाह ताला ने फरमाया, और हुक्म भेजा हमने मूसा को कि रात को निकल जाए मेरे बंदों को लेकर, अलबत्ता तुम्हारे पीछे लगेगा फिर ओन माँ अपने तमाम लश्कर के और हम इनको गर्क करने वाले हैं।
ہیں اور تم کو دریا کے پار اتار دیں گے، تم کسی کا خیال مت کرو۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل دلچسپ اسلامک ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچے۔ اللہ ہم سب کا